சரி, வணக்கம் வாணி. வணக்கம் கவிதா. எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைய காலை பொழுதில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? எனக்கு இங்க மதியம் ஆயிட்டு. நான் நல்லா இருக்கேன். Welcome to Thai Karavi podcast, where we speak our mind, our heart on a weekly basis. And Anything under we the are back sun. here today. Yes, and we are here to talk about something interesting. I mean, it was in our introduction, like in our episode 1. And குளிக்கிறது குளிக்காம இருக்கிறது is a big topic to talk about. You know, it's personal hygiene is one thing, but it seems to be the talk of the town in Singapore of late. There was one girl on social media that started the conversation about like why can't y'all just have a shower in the mornings? Like the smell on public transport and all is just horrendous. And got the conversation starting, and I've just seen this like over and over again with different people offering their opinions. நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா கவிதா? Okay, I think I'm living under some shell because I have not seen the original video. I have not seen a lot of social media videos on this. Maybe I think one of those social media accounts going around and doing vox pops about showering. So I didn't understand what the context was. நீங்க சொல்ற வரைக்கும். Hmm. And it's even got a term for it. Like they've come up with a phrase and it's called Mandila Singapura. Like Majula Singapura. அட பாவிகளா! I love அது it. It's அது quite பாடுனா clever. எப்படிலாம் இருக்கும்? மண்டிலா சிங்கப்பூரா. Mandila அதுக்கு Singapura. நான் எந்திரிச்சு நிக்கணுமாண்ணா? Why not? Why not? Like what ஏய், Elon Musk did, right? What they ஓகே. call it, the Russian salute. இஸ் இட் தி ரஷியன் சல்யூட்? I don't know. I saw people calling it the Russian salute and stuff. சரி, But நாசி anyway, சல்யூட்ன்னு சொல்லாத வரைக்கும் சரிதான். அது வாய தொறந்து சொல்லக்கூடாதுக்காக தான் they're skirting around it, right? Like, okay, let's figure out how we can call this. Like, there's been so many opinions on what exactly did he do? You சரி, know, ஓகே. like, நம்ம வந்து எலான் மஸ்க்க பத்தி பேசாம, இப்போ வந்து முக்கியமா அந்த குளிக்கிறத பத்தி பேசுவோமா? கவிதா குளிக்கிறத பத்தி பேசும்போது, I know of someone who will be able to like probably give better insight because she lives in Singapore and she's always had a lot to say about this kulikira problem because she takes a lot of public transport in Singapore. I'll try adding her to the call and see if she comes on. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். சொல்லுங்க. குளிச்சிருப்பாங்களா? அது அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும். பார்க்கலாம். Okay, I'm calling her. Let's see if she gets connected. Hello? Hi. Coco! Yes, Akka. Good morning. How are you? Good morning. I'm குட் okay. மார்னிங் I'm சஜினி. so... எப்படி இருக்கீங்க? யார் அது? கவிதா. எஸ், நாட் பேட். யூ ரெகக்னைஸ் மை வாய்ஸ். கவி, நீங்களும் நானும் Yes. அப்படியா பழகி இருக்கோம்? Of course I'll recognize your voice. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் ஃபைன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா நான் இருக்கேன். நல்லா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். சரி. சிட்னிலாம் என்ன சொல்லுது? சிட்னிலாம் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் விறுவிறுக்க இருக்கலாம். ஆமா. நேத்து வரைக்கும் நல்லா குளு சிங்கப்பூருக்கு குளுன்னு இருந்தது. வந்துராதீங்க. இன்னைக்கு வந்து வேர்க்குது. Anyway, Saj, like Yes, Kavita and Coco. I are on our. Oh, I didn't introduce. This is Sajini, one of my other Thai Kelavi friends, and என்னலாம் நடக்குது? I thought it might be nice for you to join our Sajini, conversation today. Sajini, we are actually in the middle of recording the podcast. Oh, தாய் கிழவி! Oh my god! I'm on தாய் கிழவி! என்ன நடக்குது? ஸோ, அது It's a உலகத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்க வந்து நம்ம வந்து பேசிட்டு இருந்ததால, வாணி had this idea that she should call you. இது அமெரிக்கால நடக்கிற நெருப்பா? இவன் ஓ, அமெரிக்கால நடக்கிறது பத்தி நம்ம பேசி என்ன நடக்க போகுது? Yeah, நாட்டு நடப்பு in Singapore, okay? So, இது ஓகே. நாட்டு Mandila நடப்பு. இல்ல Singapura. நாட்டு நடப்பு இல்ல சஜினி. இது வந்து ஆ, நாட்டு குளிப்பு. நாட்டு குளிப்பு. ஓ மை ஓ Okay, the மண்டில there is no, okay, wait, there's no such word called kulipu. Just to be, disclaimer, okay? There's no such word called kulipu. In case Okay. the purists come after you, is it? Yeah. எஸ் நீங்க Anyway, Kavita ஆ had a very pertinent question to ask you. என்னது நீ இன்னைக்கு குளிச்சிட்டியான்னு? you know what's the best part I just literally just like குளிச்சிட்டு இப்பதான் டாய்லெட்ல இருந்து வெளியாகி தலையெல்லாம் தொட்டிட்டு உடம்புல லோஷன்லாம் போட்டுட்டு உக்காந்துருக்கேன். வா, Oh. மங்களகரமா இருக்காங்களா யா சஜினி? ஐயோ On a கவிதா s- உங்களுக்கு on a- தெரியாது in எனக்கு the morning. குளிக்கலைன்னா பொழுது விடியாது. அது மட்டும் இல்ல அது வந்து இப்ப வெளிய வேலைக்கு போறேன்னா ஐ நீட் டு ஷவர் அண்ட் லைக் கெட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ். 2-3 நாளா வந்து வாந்தியும் வயித்தாலையுமா இருக்கேன்ல.
ஸோ காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நான் டாய்லெட்டுக்கு போய் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்றேன். டிக்டாக் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு டிக்டாக்க தொறந்தா அவன் இத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கான். சிங்கப்பூர் நாட்டு நடப்புல எவன் குளிக்கிறான், எவன் குளிக்கல, நான் எதுக்கு குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு 4 பேர் வேற இருக்கானுங்க. இது எவ்ளோ பெரிய டாபிக் தெரியுமா இது? குளிக்கிறது வந்து ஒரு அடிப்படை கடமை, உரிமை, நம்ம அன்றாட செயல் அது. ஆமா. ஆனா நெறைய பேர் அத இல்லையா? பத்தி நினைக்கிறது இல்லையே. இல்லையே. நெறைய பேர் அது வந்து கடமை, அடிப்படை அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையே. அது வந்து சரி, ஒரு இவங்கலாம் வந்து குளிக்கலன்னு சொல்லல. அது நம்ம வந்து we must note the point. A lot of them, what they're saying is, I shower once a day. I shower at night. Why do I? And all I did was go to sleep. I wake up. Why do I need to shower again? அக்கா, காலையில குளிக்கிறாங்களா இல்லையா? அதான் கேள்வி. காலையில அதுதான் இவங்களும் கேக்குறாங்க. நான் எதுக்கு காலையில குளிக்கணும்? ஏன்னா நான் ராத்திரி வந்து 10 மணிக்கு தான் ம். குளிச்சேன். அப்புறம் ம். குளிச்சுட்டு நான் தூங்க போயிட்டேன். தூங்கி ம். எந்திரிச்சு I didn't sweat what? I didn't do anything like அவங்க அவங்க strenuous. Why should அ I shower in the ஓ morningன்னு அவங்க அவங்க கேக்குறாங்க. யூ நான் மீன் சொல்லல. அவங்க பெட்ஷீட்லாம் அவ்ளோ கிளீனா இருக்கு. அவங்க ராத்திரியில வந்து எதுவும் பண்ணல. How often do you all change your bed sheets? வாரத்துல ஒரு நான் தடவ. வாரம் மாத்துவேன்ல. Yeah. Exactly. Okay. எனக்கு என் மண்டையில என்ன ஓடுதுனாக்கா, as we are sleeping and like at night, what happens is we shed our like dead skin cells, right? ஆமா. So I feel the need to like shower, like to get rid of the dead skin cells because my ஆக்சுவலி body is like working and stuff. உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? நம்ம ஏர்கான்ல தூங்குனாலுமே வேர்க்கும். எனக்கே வந்து வேர்க்குது ஏர்கான்ல படுக்கும் பொழுது. லைக் 21 டிகிரில இருக்கும். ஆனா அப்பயும் அது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு வேர்வை இருக்கும். இட்ஸ் லைக் மைக்ரோ ஸ்வெட். சோ யூ ஹேவ் டு லைக் காலையில எந்திரிச்ச உடனே யூ ஹேவ் டு லைக் ஷவர், ரைட்? Okay, showering is one thing lah. Okay, that is Yeah. one problem. I think the real சரி. question here is wear bloody deodorant. No, you are giving them an out. By saying that wear deodorant, you are giving them an out. How You're can you just say that? masking. You're just கவிதா, masking. நான் இது வன்மையா கண்டிக்கிறேன். கவிதா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? நானும் அக்காவும் என்ன தெரியுமா செய்வோம்? லைக் there are times, right, where we call each other every day in the mornings, right? So we will sit down and we will have like a Rajini. half an hour conversation and புலம்பல்ஸ் about இப்போ நான் போய் குளிக்கணும்ல. அது ஒரு புலம்பல். ஒரு half an hour we have to convince ourselves, ஐயோ நான் இப்ப போய் குளிக்கணுமே. அதுவும் எப்ப தெரியுமா? சண்டே வீட்ல இருக்கும்போது. அது ஓகே. ஆனா வீட்டு விட்டு காலடி எடுத்து வச்சாலே we have to shower. For people, it's just a ஆக்சுவலி thing. நான் பண்ணியிருக்கேன். நான் சும்மா சொல்லக்கூடாது. நான் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா வந்து எனக்கு சும்மா கீழ கடைக்கு போயிருக்கேன். போறதுக்கு கூட I want to shower and go out. As long Yeah. as I'm getting into my car and I'm going out in public, I have to shower. I Singapore. also have a heightened sense of smell that doesn't help me. I can't take it. Like Yes. the slightest whiff and I'm like, oh my God. You are என்னது? talking to two open eyes. உங்க பக்கத்திலேயே வரக்கூடாதுல்ல இனிமே சஜினி. ஆனா வந்து நீங்க வந்து பண்ணது இல்லையா? இப்ப வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கோம். இப்ப கீழ போம்போது லைக் காலையில வந்து நியூஸ் பேப்பர் வாங்கவோ, இல்லன்னா வந்து ரொட்டி வாங்கவோ நீங்க குளிக்காம போனது இல்லையா? நான் அவசரத்துல குளிக்காம நான் அத பண்ணியிருக்கேன். Never. குளிக்காம போனது Actually, you know கிடையாது. why? Because my mom and dad always said, first thing you wake up in the morning, go and shower and brush your teeth and get ready for the day. எங்க அப்பா அம்மாவும் அதான் சொன்னாங்க. என்னைக்கு வந்து நீங்களும் நானும் அப்பா அம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்டுருக்கோம்? Yeah, when you're younger, these things have just been entrenched in you. ம். Do you remember the olden days Tamil padam and all that? I remember seeing this like Sami padam. And the Sami padathula வந்து this lady will be sitting outside the house like Talaveri Kolama. She was sitting down there. Then Lakshmi, the goddess Lakshmi will walk past. Then there's ம். another lady like Nalla, like like dressed nicely and very this thing. Then Lakshmi will stand outside and look at, இந்த வீட்டுக்குள்ளார நான் போக மாட்டேன். Then she'll go into their house where the lady is dressed nicely. So that is what, like, you see, I'm 42. I watched this when I was like maybe like 8 or even younger. Saraswati Sabadam or something along those lines. But I loved watching those movies. But that's what it said, okay? You have to be குளிச்சிட்டு சுத்தமா முடியலாம் like comb பண்ணி like பரட்ட மாதிரி உட்கார்ந்திருக்க கூடாது. அப்பதான் லட்சுமி வீட்டுக்குள்ளார வருவாங்க. I agree to a certain great extent. I have நான் வந்து அவசரத்துக்கு வந்து கீழ கடைக்கு போயிருக்கேன். ஓகே. குளிக்காம. பட் சரி. அது தவிர ஆனா இங்க வந்து இங்க வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்ததுலேருந்து கீழ இறங்குனாலும் நான் வந்து குளிச்சுட்டு தான் வந்து கீழ இறங்குவேன். அது அதுதான் எங்க நான் செஞ்சது. பாரபட்சம்? ஓ, சிங்கப்பூர்ல குளிக்க குளிக்காம போக மாட்டீங்க. ஆனா வேண்டியதுதானே? ஆஸ்திரேலியா போய் குளிப்பீங்க. அதான்.
You know, இல்ல. என்னது? அதுல ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஏன்னா வந்து சொல்லுங்க. சிங்கப்பூர்லனா வந்து கீழ இறங்குனா பக்கத்து பிளாக்ல வந்து என்னுடைய 7-Eleven இருக்கு. 7-Elevenக்கு போறது பக்கத்து பிளாக்குக்கு போறதுக்கு நான் எதுக்குள்ள குளிச்சுட்டு போணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடிடுவேன். Singapore, especially in Singapore, I ensure I shower because you'll always meet people you know on the road. So that is there's true. no way I am going out in Singapore Yeah. without having a shower. I might think about it here. Like, for example, right? Like Sakti, I'm sending Sakti to school in the morning, lah. Okay? I am in my batik dress sometimes. I'm Mm. just getting into my car because, like on days that he's really late, if I don't have to meet anybody, like no contact with the outside world, right? So home to car to school, he's getting off and then I'm coming straight back. Yeah, I've done that. That I have done. But if I have to meet the outside world, not happening at all. I've gone in like Talavari Kolam where Lakshmi will be like, what the hell is this? No way, Jose. You know, Kavita, Yes. நான் வந்து like இப்ப நான் சில சமயத்துல வீட்ல இருக்கும்போது like I order Grab food and all also, right? நான் அத ஆர்டர் பண்ணி அத வந்து எடுக்கிறது கூட நான் குளிச்சிட்டு நல்லா சந்தோஷமா மங்களகரமா இருந்தேன்னா கதவை திறந்து ஹாய் ஹலோ அப்படின்னு நான் அவனுக்கு வணக்கம் சொல்லி மங்களகரமா வந்து சாப்பாடை வாங்குவேன். ஆனா குளிக்காம இருந்தேன்னா நீ கேட்ல வந்து மாட்டி வச்சுட்டு போ அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல எழுதி அவன் போய் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் கதவையே திறந்து சாப்பாடை எடுப்பேன். சோ இன்னைக்கு நம்மளோட குளிக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னன்னு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு. ஆமா. Yeah, கவிதா individual நீங்க என்ன குளிக்கும் சொல்றீங்க? standard. எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க? நாங்க அடிக்கடிக்கு ஸ்விம்மிங் போவோம். ஸ்விம்மிங் போறதுக்கு அவங்க என்ன தெரியுமா செய்வாங்க? சரி ஸ்விம்மிங் பூல்ல நம்ம தண்ணியில இருக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் குளிக்க போறோம். சோ நான் எதுக்கு குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்விம்மிங் குளிக்காமயே போற வருவாங்களா? ஆமா. எ குளிக்காம வருவாங்க. I go to the எனக்கு gym, right? ஐயோ! I எனக்கு go to the நெஞ்சே gym also. வலிக்குதுலா. I shower and go. But I know a lot of people don't shower before they go to the gym யா because they're going to get sweaty. நான் வேர்க்கத்தான் போறேன். அது அப்புறம் நான் மறுபடியும் குளிக்கணும். நான் ஜிம் முடிஞ்சு நான் குளிக்கணும். சோ நான் எதுக்கு குளிச்சிட்டு நான் ஜிம்முக்கு போணும்? அந்த அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தா வந்து நான் வந்து வேலைக்கு போறேன். நாங்க வேலைக்கு போற நேரத்துல வந்து எனக்கு வந்து வேர்க்கும், விறுவிறுக்கும் நான் நடக்கும்போது. Maybe அது that's what it is. அதனால வந்து நான் எதுக்கு வந்து நான் வந்து குளிக்கணும்? நான் வந்து குளிச்சுக்கிறேன். Maybe that is what they're thinking. That But is you what know, they're okay, then thinking. there's extreme cases, right? The extreme cases where people like shower a lot as well. Okay, another question lah, okay, because we're talking about showering and all that, right? Do ம். you all have this rule where you cannot sit on your bed with your outside clothes on? எப்ப தெரியுமா? எனக்கு menstruation time, right? You have your luteal phase and your follicular phase and all, right? And there's a particular phase where you will want to clean the house and clean the things, right? And I've noticed எனக்கு அந்த டைம்ல தான் வந்து எல்லாமே சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய அவுட்சைட் குளோத்ஸ்ல நான் மெத்தையில போய் உட்கார மாட்டேன். So, but on the days that I'm very lazy, I'll just be like, அப்பாடா வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டங்குன்னு மெத்தையில நான் வந்து ஏறி எரும மாடு மாதிரி குதிப்பேன். பெரும்பாலும் வந்து ஐ வில் சேஞ்ச் வந்தோனே நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். So why is there such a big deal about whether people should shower in the morning or not? Isn't that like a personal thing? Okay, Like why does it matter to the larger society whether you shower or not? Okay, before you go out to meet people, right? Or you go out in public, right? In the okay. public sphere. Like you said that, Vani, you said that. For example, நீங்க வந்து கீழ போனீங்கன்னா, நீங்க definitely shower பண்ணீங்க because you're bound to meet people or whatever. நான் வந்து ஓகே நான் மீட் பண்ண மாட்டேன். நான் போய் டக்குன்னு போய் வாங்கிட்டு வந்துருவேன்னா, அது அந்த அந்த அளவுகோல் தான் எனக்கு. So, but if I'm going to a public sphere, I would want to shower. Why does it Mm. matter? That's what I'm asking. It does matter, அக்கா. ஒரு Why மாதிரியான does it social matter? responsibility வா? ஆ. பல்லு எதுக்கு வளர்க்குறீங்க? Mm. பல்லு எதுக்கு வளர்க்குறீங்க? Because bad breath. நாத்தப்பல்லு, ஊத்தப்பல்லு வந்து மத்தவங்க அதேதான் அதேதான். மத்தவங்க அந்த நாத்தத்தை நாரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் பல்லு வளர்க்குறீங்க. அதே மாதிரி தானே குளிக்கிறதும். Okay. I'll put that in the Australian context. Okay. I told you all in first episode, I told you all that Australians generally don't shower, like especially in winter. They only shower once a day, and that is usually at the end of the day, right? So when these people wake up in the morning, they are doing all of those things, right? Like they're washing their face, they are putting on deodorant, they're putting on perfume, they're putting on makeup, and they are ready to face the world. And you wouldn't be able to tell that they haven't had a shower. Okay?
Is that okay? Is that fine? So if people didn't smell, would it matter whether they had a shower or not? As long as I don't know, how can I judge Existential question. மயான what அமைதி to bathe or not to bathe? மயான அமைதி Exactly. Exactly. So I mean, okay, we know that okay, some of these people haven't like showered, and maybe like that's why they smell, and so we know that they haven't showered. What about the ones that have been masking it so well all this while? Then what? Okay, I mean, if they mask it well, then that's fine lah. I mean, as long as you don't stink. But generally, I take the public transport, and generally, when you go in, you can smell the stench of unshowered morning goodness there. எப்படி இருந்தாலும் குளிக்கலன்னா, அந்த அந்த ஒரு வாடை வரும். நான் வந்து அது ஒரு சொல்லுவேன். அது ஆமா, அந்த அந்த பப்ளிக் சரியா டிரான்ஸ்போர்ட்ல சொன்னீங்க கவிதா. அந்த ஒரு வாடை வரும். And not only that, no, we live in a very humid country. It's not a dry country. ஹியூமிட் கண்ட்ரியா இருக்கிறதுனால நீங்க குளிக்காம வெளியே வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னும் வேர்ப்பீங்க. நீங்க எவ்வளவு பெர்ஃப்யூம் டியோட்ரண்ட் போட்டாலும் நாத்தத்தோட நாத்தமா சேர்ந்து எல்லாமே நாறிதான் போவோம். ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா? ஒரு அடசலான ஒரு பஸ்லயோ, ஒரு அடசலான ஒரு ட்ரெயின்லயோ எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல் வந்து தானே ஆகும். So Singapura, I hope you've listened to this, and please do everyone else a favor and have the shower. It's a social responsibility now. It's beyond the ஆமா, question of personal hygiene. It is a social it's responsibility social you hold to responsibility. your fellow busmates, your fellow train mates, your fellow colleagues. They, people will not tell you that you smell. You Okay, will then know. that means that from now on, I think I better walk the talk. So if I go to Singapore, நான் கீழே போய் நான் சாதாரண போய் ரொட்டி வாங்க முடியாது. நேரா போய் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கீழே போய் ரொட்டி வாங்கணும். சரி சரி, செஞ்சு குளிக்கிற தொலைக்கிறேன்லா. கவிதா, நீங்க சிங்கப்பூர் வந்தோன்னு நான் உங்களை வந்து நோட்டம் பார்ப்பேன். நான் சொல்லிட்டேன், குளிச்சிங்களா இல்லையா? அவன் வந்து வேற எதுக்கோ வந்து ஸ்பை பண்ணுவான். சஜினி வந்து நான் வந்து குளிக்கிறேன்னா இல்லையானுங்கிறதுக்காக வந்து ஸ்பை பண்ணுவாங்களாம். நீங்க தானே சொன்னீங்க I'm going to walk the talk, whatever. Walk the talk. அது so Walk it's a the talk. social responsibility. Yes. So I have to answer to myself, Yeah, right? correct. Yeah, we police ourselves. Nobody இப்ப polices இப்ப us நான் ஒரு for. கேள்வி கேட்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன, நீங்கெல்லாம் எதுக்கு இதை பத்தி பேசுங்கன்னு கேட்போம். இப்ப நம்ம சீக்கா இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப சீக்கா இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன மத்தவங்களோட மூஞ்சில போய் நம்ம இருமிக்கிட்டு இருக்கோமா? இல்ல தானே. we do cover our mouths. We just, although we cough, we do cover our mouth. It's a social responsibility, right? அதே மாதிரி தான் குளிக்கிறதும். உங்க ஹைஜீன், நீங்க வந்து 4 நாளைக்கு குளிக்காம இருக்கீங்களோ, வீட்ல வந்து மேரினேட் பண்றீங்களோ, அத பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. வெளிய வந்தோனே it's a social responsibility to present yourself. It's the same way as you brush your teeth. You don't want your bad breath பாருங்க again to be smelling. It's the same thing. You don't want your bed smell to be imposed onto everybody else. கவிதா, என்ன இல்ல என்ன நீங்க மேரினேட்னு சொன்னீங்க இல்லையா? நான் எனக்கு என்னமோ ஞாபகம் வந்தது. விட்டுருங்க. But that is true. நீங்க ராத்திரி தூங்கும் பொழுது உங்களுடைய வேர்வையிலயும் அந்த பெட்ஷீட்லயும் அந்த அந்த டஸ்ட் மைட்ஸ்லயும் தானே நீங்க மேரினேட் பண்றீங்க. அந்த மேரினேஷன்ல எடுத்து வெளியே வந்தாக்கா, இப்ப வந்து ஆக்கப்படாத கோழிய வந்து வெளியே எடுத்தாக்கா நார தானே செய்யும். அதை ஆக்கிட்டு அதனால குளிச்சுட்டு வந்தோடனே அவன்ல போட்டு எடுத்தோம்னா கோழிய மேரினேட் பண்ணா அதுல வந்து மஞ்சள் போடுறோம், மிளகா போடுறோம், மிளகு போடுறோம். சோ அது மேரினேஷன் வேற. சோ தயவு செஞ்சு அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இருந்தாலும் கோழிய பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு இல்ல கோழியும் குளிக்குது தானே. Oh my god, you guys are so gross. கவிதா, கோழியும் குளிக்குது தானே. நீங்க மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு அந்த கோழிய வந்து குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு தானே நீங்க ஆக்குறீங்க. கரெக்டா இல்லையா? அது வேறலா. நம்ம வந்து நம்ம ஸ்வெட்ல மேரினேட் பண்றது வேறலா. அது வந்து வேற ஒரு ஐயோ கடவுளே. Does this need like a trigger warning or something? பேசுனீங்கன்னா இனிமே நான் வந்து கோழியே சாப்பிட முடியாது. சஜினி வேணாம். So gross. Okay, moving on. Kavita, earlier we were during the discussion. Sajini, are you done laughing? I'm sorry. Earlier during this discussion, you said that like Tamil culture there's a lot of links to water, and we were just talking about it, and I actually told you that I feel that like நம்ம மொத பேசின மாதிரி
when it comes to like showering and all that, like there's a lot of like importance given to showering in our families because காலையில எந்திரிச்சு like first thing you pray before you go to school or to work and all of that. சாம்பிராணி போடணும் all of that. So there's a lot of like you have to cleanse yourself with water. ம். அந்த மாதிரி தான் செய்றோம். So like ம்ஹ்ம். நீங்க சொன்னீங்க there's a lot of links within like Tamil culture. Like can you explain further? நமக்கும் வந்து நீருக்கும் வந்து நெறைய வந்து தொடர்பு இருக்கு. ஏன்னா, ம்ஹ்ம். தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு தட்ஸ் அவர் மதர்லேண்ட் ரைட்? ஸோ வந்து அது வந்து ஒரு வெப்பமண்டலம். அங்க வந்து நெறைய நீர்நிலைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. பிகாஸ் தட் இஸ் த ம். பேசிக் ரிசோர்ஸ். Source of தட் life, yeah. சோர்ஸ் ஆஃப் லைஃப். தமிழ்நாட்ட பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க தமிழ் சடங்குகள பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய இந்த நீர நீர். சுற்றியே நெறைய சடங்குகள் ம்ஹ்ம். இருக்கும். ஃபார் ம்ஹ்ம். எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து பிறக்கும்போதும் சரி, பூப்படையும் போது லைக் பியூபர்ட்டி அட்டெயின் ம். பண்ணும்போது, அப்ப வந்து ம். தலைக்கு தண்ணி ஊத்துறதுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆமா. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு திருமண நேரத்திலயும் வந்து நீராடுதல் ஆமா. வந்து பெரிய ஒரு வழக்கமா இருந்தது. ஏன் இறப்புக்கும் வந்து நீராடுதல் வந்து ஒரு பெரிய கரெக்ட். வழக்கமா இருக்கு. ம். இறந்தவர்கள வந்து குளிப்பாட்டுவாங்க. அது ஒரு ம். முக்கியமான சடங்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாரி ம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த நீராடுதல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமா இருந்திருக்கு. இப்ப நீங்க சிலப்பதிகாரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட, அதுல வந்து இந்திர விழான்னு ஒண்ணு எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த இந்திர விழாவா? இந்திரனுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஆமா இந்திர விழான்னு. ஸோ இந்திர அது விழா. அந்த இந்திர விழால வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லைக் அந்த இந்திரனுக்கு அவங்க விழா எடுப்பாங்க. அந்த காவிரி கரையோரத்திலிருந்து காவிரி நீர எடுத்து, அந்த ம். பொற்கலசங்களோ ஏதோ அதுல வந்து the kings, the queens and the royalty and the merchants they all will take the தண்ணி and then they will அந்த இந்திரனுக்கு வந்து அவங்க வந்து நீராட்டுவாங்க. ஓ! நீராட்டி அதுக்கப்புறம் வழிபட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அந்த சடங்குகள்லாம் வந்து செய்வாங்க. ஸோ So Indran is the god of the moon. இல்ல. ரெயின். ஐ திங்க் Rain. இட் வாஸ் குட். ஏன்னா ஒவ்வொரு ரெயின். காலகட்டத்திலயும் ஒரு யாஹ்! ஆ லைக் ஒரு கடவுள்கள அவங்க வந்து கும்பிட்டு இருந்திருக்காங்கல்ல. ஸோ அந்த இதை நேரத்துல வந்து அது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வந்து லைக் தெய்வதைகள கும்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சொல்லுங்க will சஜினி. just tell இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நேயர்களே, இது உங்களுக்கு தெரிந்தால் கீழே கமெண்ட் செய்யவும். It's so interesting though. Yeah. Like அறியப்படாத விஷயங்கள் நமக்கு நெறைய இருக்கு. Like கற்றது கைமண் அளவு, கல்லாதது கல்லாதது உலகளவு. உலகளவு. Yeah. I'm always learning like new stuff about our culture, about our literature, about ஸோ various aspects of it. இது எதுவும் வந்து நமக்கு இது நான் டீட்டெயிலா சொல்லல. ஆனா வந்து இப்ப ஃபார் தோஸ் பீப்பிள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரஸ்டட் தேர் இஸ் ம். திஸ் பெர்சன் கால்ட் பரமசிவன். ம்ஹ்ம். அவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட். அவர் வந்து இறந்துட்டாரு ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ. அவருடைய புக்ஸ்லாம் வந்து நெறைய புழக்கத்துல இருக்கு. அவரு தான் இல்ல. பட் அவரும் வந்து நெறைய ஆரம்ப கால ஆய்வுகள நெறைய வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவரு வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தோட பண்பாட்டோட தொன்மைய வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணதுல அவருக்கு ஒரு பெரிய பங்கு பங்கு இருந்தது. ஸோ அந்த ம். புத்தகம் தான் நீங்க வாங்கி குடுத்தீங்களா? கவிதா? ஆமா. Is it அறியப்படாத தமிழகம்? அறியப்படாத தமிழகம். Oh, it was very interesting. Like it's very easy read. Like this is coming from me. Like I'm not like a Tamil புத்தகம் படிக்கிறது is எனக்கு ஒரு பழக்கமா இல்ல. Like I'm trying my best. But this was a very easy read. One of the chapters talks about the ways of cooking. ரொம்ப simplified. He talks about how, like for example, இட்லி, தோசை இதெல்லாம் வந்து சங்க இலக்கியத்துல பத்தி பேசியிருக்காங்க. So they talk about, அரைக்கிறது. He draws parallels from all of these things and says like this is what Tamil culture is, this is what our Tamil food looks like, and இ these are the ways of cooking. அப்ப இருந்த இட்லி வந்து வேற. இப்ப இருக்கிற இட்லி வேற. இப்ப இருக்கிற அந்த Correct. ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்தோனேஷியால இம்போர்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ராசஸ். என்ன அத சொல்றீங்க? அத அத ஸ்பெல் பண்றப்ப அத யா, யா, ஸ்பெல் யா, யா, யா. பண்றதுக்குள்ள டிஃபரெண்டா ஸ்பெல் பண்ணாரு. இட்லிங்கிறது வந்து இப்ப எப்படி இட்லி அவிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஆமா. ப்ராசஸ் வந்து இந்தோனேஷியால வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஒரு ப்ராசஸ். வி லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் அப்படியா? இந்தோனேஷியா. அப்படியா? யா. இத நான் படிச்சிருக்கேன். தட் வி லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் த அப்ப கரண்ட் அந்த டெக்னிக். காலத்துலலாம் எப்படி வந்து இட்லிய வந்து அவிச்சாங்க? தட் ஒன் ஐ கான்ட் ரிமெம்பர். நான் வந்து கொஞ்சம் திருப்பி போய் படிச்சு தான் வந்து சொல்லணும். பட் நோ அது வேற ப்ராப்ளம். மாரி செஞ்சிருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ம். ஏன்னா அது மட்டும் இல்ல. லைக் இப்ப வந்து நம்ம உளுந்து, அரிசிலாம் வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து ம். இட்லி மாவு அரைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப ம். வந்து
உளுந்து தான் வந்து நெறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. He also spelt it differently. அந்த bracketல போட்டிருந்தது, he called it Italy. Apparently that's how it was referred to in like literature back then. ஆமால்ல. இடுவதால் இட்லி. இப்ப நம்ம அந்த 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 மாவ வந்து இடுறோம்ல. ம். இப்ப நீங்க இப்படி அத நெறைய சொல்லிட்டு now I need to know how they used to cook the idli. So நான் it wasn't அதுக்கான விடைய it நான் wasn't அடுத்த அவிக்கிறது. பாட்காஸ்ட்ல நான் சொல்றேன். அப்ப அது வந்து ஐ அவிக்கிற process இல்லையா முந்தி? இதுக்கு நான் போய் அவிச்சாங்க. திருப்பி போய் இந்த புக்க போய் படிக்கணும்ல. எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இப்ப நம்ம குளிக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்ல. I mean ம். that has been our main topic for today. குளிக்கிறத பத்தி. அது பத்தின ஆமா. பாடல்கள் ஏதாவது தெரியுமா கவிதா? குளிச்சா எனக்கு வந்து குத்தாலம் சாரி நான் கவிதான்னு சொன்னாங்க. நான் எடுத்து போட்டேன். எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. என்ன மன்னிச்சிடுங்க. No, but மன்னிச்சிடுங்க. it's a good song to start with. குளிச்சா குத்தாலம். அது என் லிஸ்ட்லயே இல்ல. நான் மறந்துட்டேன் சஜினி அந்த பாட்ட. யா Oh. குளிக்கிறத பத்தி பேசினா எனக்கு அந்த இப்ப பாட்டு நீங்க தான் காவேரி ஓரம் பத்தி பேசுனீங்களே, எனக்கு அந்த பாட்டு தான் நினைப்பு வந்துச்சு. என்னது குளிக்கும் போதிலே மனசு கேட்கல அந்த பாட்டா? No, இல்ல. காவேரி காவேரி ஓரம். ஓரம் ஒரு கசம் நேரம். அப்புறம் இது ஒண்ணு Exactly right. இருக்கு. I absolutely like this Ilayaraja song. I know I don't know whether it's popular, but I like it. It's with Murali. And You'll be குயிலி. like watching these girls showering. Of course, that's a popular song. What? ஏய் ஆத்தாடி சரியான பாட்டுலாம் அது. அதுல வந்து பாவாட காத்தாட. அதுல இருக்கிற மீனிங்லாம் வந்து டபுள் இல்ல, ட்ரிபிள், எது குவாட்ரிபிள். ஆத்தாடி You know, பாவாடை when we were ஆத்தாடி researching பாவாடை songs காத்தாடி. for this, all that we could, every song was like, had like double meaning to it, had like sexual innuendo like attached to it. Like, I mean, can you Now- all actually imagine a song back from the day, not even now, like back in the day when we were growing up? Was there ever a song without water where like the heroine or the lady in the song, she's like in a white sari or a white outfit and completely wet? பொன்வானம் பன்னீர் தூவுது இந்நேரம் சரி வாணி, நான் அந்த பாட்டை உங்ககிட்ட சொன்னேனா இல்லையா? இல்ல இல்ல அப்ப இந்த வந்து பொண்ணு ஆரம்பிக்கும் போது I was like பொன்மேனி ஜிக் 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 அது உருகுதே. குளிக்கிற பாட்டு இல்ல, அது மலை குளிர் பாட்டு. இல்ல ஆக்சுவலி கவிதா பொன்மேனி அது வந்து- உருகுது அது வந்து வந்து என்னோட குளியல் பாட்டு. நான் குளிக்கும் போது இந்த மாதிரி பாட்டு தான். மெல்ல மெல்ல எண்ணெய் தொட்டு பொன்மேனி ஜிகு 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 உருகுது. குளிக்கும் போது நான் டான்ஸ் ஆடணும். ஏன்னா உள்ள ஒரு ப்ராசஸே ஓடுமே, தேய்ச்சி குளிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஓ லோஷன் எண்ணெய போடணும், வச்சு எல்லாமே நல்ல மெல்ல தேய்ச்சது என்ன, தேய்ச்சது என்ன ஏசி என்னது? எண்ணெயை வச்சு மெல்ல எண்ணெய தேய்ச்சது வச்சு நல்ல தேய்ச்சது என்ன. ஓ மை காட். ஓகே. யா ஆமாடா, அது அடியே ஓகே ஓகே. யா ஓகே. மனம் நில்லுனா நிக்காதடி. கவிதாக்கு ஹார்ட் I அட்டாக்கே don't know. I வந்திருக்குமே. just imagine now that most of the songs, Tamil songs that have like water in it or any sort of like river, anything, waterfall or whatever, it was just like double meaning for something else. ஆமால, புத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு அது பூத்திருச்சு தண்ணியில வெக்கத்தை விட்டு. பட் இஸ் தேர் ஆமா, தண்ணியில ஆரம்பத்துல குளிக்கும் போது தானே. ஓ Usually all these like village based stories, like they'll be showering in the, what is that thing called, that குளத்துல square thing, the pump set la அந்த இருக்குமே தண்ணி setup. தொட்டிலா? அந்த மாதிரி இல்லைன்னா குளத்துல இல்லைன்னா ரிவர் ஆறுல அந்த ஆத்துல நிலாவத்தான் நான் ஏய், இது வந்து ரொம்ப வைடா போகுதுல. குளிக்கிறது தான் வந்து ஆத்துல குளிக்கிறது, ஸ்விம்மிங் பூல் குளிக்கிறது. பொன்னொன்று கண்டேன் பெண்ணொன்று இல்லை. swimming pool, that tick 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 song also, swimming pool ல ஒரு குளிக்கிறது. இஸ் இட் ஒரு இது பூங்காவனம் ஒரு பூங்காவனம். எஸ் எஸ் ஒரு ஒரு பூங்காவனம், பூங்காவனம். yes, and tick பூங்காவனம் tick tick also got the song. Madhavi will be in that swimsuit. How can we forget Madhavi ஓ in மை the காட் swimsuit? மாதவி இந்த ஸ்விம் இது சூட் எம்ஜிஆர் சாங் கட்டோடு குடலாட ஆட. ஆட அதுவும் குளிக்கிற பாட்டா? ஆமா, குளத்துல இதுல ஆத்துல குளிப்பாங்களா? கட்டோடு குடலாட ஆட. ஆட அந்த ஹீரோயின் வந்து தண்ணியில வந்து ஆ. கைய என்னமோ செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க தானே. வேற என்ன பாட்டு இருக்கு? பூத்த Anyway, சோலை இதெல்லாம் கூகுள்ல கூட சர்ச் பண்ண முடியல கவிதா. இது என்னென்னமோ ஒண்ணு பாட்டு இருக்கு. தொகுப்பெல்லாம் இருக்கு யூடியூப்ல. ஆனா ஒரு கடற்கரை ஓரத்து பாட்டுலாம் இருக்கேன். ஏன்னா அலை ஒண்ணு அடிக்குது. அது வந்து அந்த ஒரு நிமிடம். கமலஹாசன், அனுராதா. அது இது Actually- பூ 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 பூத்த சோலை, பூ 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 Yeah. பூ மாதுளை. அதுவும் I like நல்லா that இருக்கும். song. பூ புல்லாங்குழல். ஆக்சுவலி லேடிஸ் நீங்க 2 பேரும் வந்து ஒரு தாய் கிழவி பிளேலிஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும். லைக் கவிதாவோட வந்து லைக் ஷவர் சாங்ஸ், ஏய். கவிதாவோட ஷவர் சாங்ஸ்,
So you can call it the Thai Kelavi playlist. And then கவிதாவோட shower songs எல்லாமே வந்து லைக் அவங்களுக்கு வந்து குளியல் பாடல்கள்னா என்னன்னு தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு தொகுப்பா இருக்கட்டும். Then Coco, you have yours lah. ஆமா, மழைக்குன்னு பாடல்கள் இருக்கு, வெயிலுக்குன்னே பாடல்கள் இருக்கு, மோட்டிவேஷனல் பாடல்கள்லாம் இருக்கு. குளியலுக்குன்னு பாடல்கள் இல்லைன்னு அக்கா இப்பதான் சொன்னாங்க. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு வெள்ளிக்கிழமை விடியும் விடியும் வேளை வேளை. வாசலில் கோலமிட்டு That was a குளியல் பாடல். You're absolutely right. Is that a குளியல் Oh பாடல்? How is goodness. that a Okay, never குளியல் mind. பாடல்? Yeah, she will shower. வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேளை She will shower வாசலில் and all கோலம் that. She will do all that in the song. கோலமிட்டுறதுக்கு வரணும், குளிச்சுட்டு தானே வந்து கோலமிடணும். Yeah, with the Oh, wet hair and the tundu tied around the hair. I've not seen the song, Remember so Lakshmi I walking? know visual. Lakshmi walking. I only remember Lakshmi in the white saree singing with Sivakumar, பொன்வானம் பன்னீர் தூவுது. I'm talking about the goddess Lakshmi, Oh, not no, Lakshmi sorry, the sorry. actress. நான் வந்து கணத்துல போட்டுட்டு இருக்கேன். கடவுளே, Goddess Lakshmi, please Please forgive this. don't. Please forgive We these need you. ignorant souls. I'm sorry, Goddess Lakshmi. I imagined you in a white saree. அப்படியே மாரியம்மனுக்கு வந்து சாரி சொல்லிடுவோம். மாரியம்மன் ப்ளீஸ் சாரி. Why? Why? What did we do to Mariamman? Yeah. ஏன்னா மாரியம்மன் is the goddess of rain what? But what did மாரினா you do to மழை. her? மாறி மழை பெய்யாதோ மக்க பஞ்சம் தீர. Yeah, we தெரியாதா? didn't say. Oh, மாரிங்கிறதே because மழை. Yes, அதுதான் yes. அதாவது she is the goddess of rain. Correct. Goddess of rain. You are absolutely right. Yeah. so okay. சரி. Wait, I'm confused now. So if she's the goddess of rain, then what is Indran for? அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வந்து கடவுள்கள் இருந்தாங்களா? ஒருத்தருக்கு வந்து Oh, more than சரி. one function, one Okay. functionக்கு more than one gods, Okay. and Okay. Got each it. one of them had a different And timeline and it also space. differs like regionally, I'm assuming. Yes, different Okay. in different times, different spaces. Got it. Understood. Oh, Sari, it's Lord time to Indra say is goodbye. Wait. Lord Indra is the god of thunder, lightning, rain, and war. Okay. Okay, சரி. sorry. உங்களோட Sorry. பேசினதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. Thank you, கிழவிஸ். Yay. Thank you, Sajini. We are not the only Kelavis here. You're also reaching there. You're also a Kelavi. Okay? Don't Oh my I God. don't need this differentiation of See, oh you guys are Kelavis. தாய் கிழவியில வந்து honorary membership இருக்கு, அப்புறம் ஆமா. வந்து premium membership இருக்கு, lifetime membership இருக்கு. நான் இந்த மெம்பர்ஷிப் You lifetime membership. What are you talking about? Thai Kelavi. We've come to the end of the podcast. Sajini, thank you so much for joining us. I'm sorry it was like, No, kind of that's ambushed okay. you, but thank you Yeah, for but you are in such a good spot. Thank you so much for coming on. Thank you all for having me. Oh my God, I enjoyed this conversation. Like, it was a good ambush, but I loved it. Like, it was a very apt topic, by the way, Kuliyals. Yes. so Yep. please ensure that you're showering, Kavita, not just in Australia but in Singapore as well, okay? Hey, caveat. Now, hey, we are that's very unfair, Mani. I tell you that I shower. You, Getting so defensive. you Just say cannot yes use this. and move You, on. you cannot use this as just your judgment against me. Okay, I am guys. offended. இத்துடன் தாய் கிழவி பாட்காஸ்ட் ஒரு முடிவு பெறுகிறது. Yeah, அடுத்த let's தொகுப்பில் let அடுத்த Sajini go. பாகத்தில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Bye, Sajini. Bye, Sajini.